General body plan എന്ന് പറയുന്നത് that is same in both Drosophila, then embryo, larva, egg എല്ലാത്തിനകത്തും ഇതിന്റെ ബോഡിയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ തൊട്ടാണ് ഒരു ലൈഫ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നോ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ഡോർസൽ വെൻട്രൽ എല്ലാം നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. So it is predetermined. The position, the anterior or posterior, dorsal or ventral. അത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഏർലി പീരീഡിലെ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എംബ്രിയോ, ലാർവ, അഡൽട്ട് ഈ 3 കണ്ടീഷനിലും ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ തന്നെയാണ്. ഹെഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെയില്, പിന്നെ ആ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെന്റഡ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി ഹാവിങ് ആന്റീരിയർ ഹെഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ടെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ വാല് പോലെ ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെ? നല്ല നമ്മൾ അതിനെ ടെയിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എംബ്രിയോയിലും ലാർവയിലും അഡൽറ്റിനകത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെഗ്മെന്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ദ ടെയിൽ, that is 3 thoracic segments and 8 abdominal segments that are also same in embryo, larva and adult. But in the case of egg there is no this type of segmentation. അവിടെ segmentation ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പൊളാരിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ്. അത് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ വരും. ഈ thoracic segment ആകട്ടെ abdominal segment ആകട്ടെ each one has its own identity, especially the thorax. Thorax has 3 distinct segmentation. And the first thoracic segment, we know the arthropoda that has wings as well as legs. The legs are jointed, that's why it is considered as arthropods. And the first thoracic segment, and how many legs are present? 3 pairs of legs are present in the insecta അല്ലെങ്കിൽ arthropoda. And this 3 thoracic segment that possess the different sets of legs. The first thoracic segment, there only 1 pair of legs are present, while in the second thoracic segment same the leg pair of 1 pair of leg is present as well as the wings. But in third thoracic segment it possesses the third pair of legs and the halters or the balancers. This is the speciality of the thoracic segment. Means it has its own identity. The first thoracic segment only legs, second one legs plus wings, and the third thoracic legs plus balancers. Thoracic and abdominal segments, they are also different, and it is because of the difference in the cuticle. See, this is the structure of Drosophila from the early embryonic stage to the adult stage. First, cellular blastoderm. നമ്മളിത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സെല്ലുലാർ ബ്ലാസ്റ്റോഡേമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. എന്തായിരുന്നു സെല്ലുലാർ ബ്ലാസ്റ്റോഡേം എന്ന് പറയുന്നത്? ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് approximately 6,000 nuclei, all these nuclei pushes towards the peripheral region of the membrane, and they formed or situated here and there, and there it start to develop the cell membrane around to each nuclei, and after that the gastrulation
was going on. And the first stage, 9th cycle, 5 polar nuclei that situated or that moved towards the posterior region and formed a cell, and this would be the future gamete. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏതാണ്ട് ഈ കാണുന്നത് അതാ ആ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ആ ഒരു ആരോയിൽ ഒരു ബഞ്ചായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഗ്രൂവ് വരുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്രൂവ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും, ഒരു ട്യൂബായിട്ട് മാറും, അത് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യും, അത് വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഗ്രൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സി, ദിസ് ഈസ് ദ സെഗ്മെന്റേഷൻ, ദിസ് ഈസ് ദ cephalic region and this is the tail region. In between these, the thoracic segment 1, 2, 3, these are the 3 thoracic segment, and the remaining 1 to 8 abdominal segments are present. 1 to 8 abdominal segments. And then here this is somewhat advanced larval stage. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെന്റ് കാണാം, തൊറാസിക് സെഗ്മെന്റും കാണാം. ഹെഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അഡൽട്ട് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത, ഇവിടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ 3 പെയർ ലെഗ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിങ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹെഡിലുള്ള അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ദ completely developed organism, that is the adult form. This is the embryonic or the larval forms. ഇതൊക്കെ larval forms ആണ് അല്ലേ. Okay, then see, we have to go through the polarity, anterior posterior polarity, dorsal ventral polarity. അത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള polarity ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് anterior posterior polarity, anterior regionum posterior regionum ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Anterior posterior polarity originated from the anterior posterior polarity of the egg എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, എഗ്ഗിന്റെ ഫോർമേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മദേഴ്സ് ബോഡി, അതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ, അവിടെ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല, ഒരു സ്പേം അവിടെ വന്നിട്ടില്ല, അവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഇനിഷ്യേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പോലും അവിടെ എഗ്ഗ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ റീജിയനും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനും ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ എഗ്ഗിനകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള പൊളാരിറ്റി വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ സാധാരണ കൊച്ചുകുട്ടികൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും വീട്ടിലായാലും അല്ലാതായാലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ, അതിനെന്തെങ്കിലും അറിയാവോ? ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞിനും ഒന്നും അറിയാതെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയെങ്കിലും മാസങ്ങൾ വെറുതെ മലർന്നു മാത്രം കിടക്കുന്ന, ചരിയത്ത് പോലും ഇല്ല. അത്രയ്ക്കും ഒന്നും നിസ്സഹായരായ ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഒരു പശുക്കുട്ടിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ജീവികളാണെങ്കിലോ അത് ജനിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, ആനയൊക്കെ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിനകത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആന ചവിട്ടി കൂട്ടി എഴുന്നേപ്പിച്ച് അതിനെ പറഞ്ഞു വിടും. അതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ അതിന് അമ്മ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കും, എല്ലാം പഠിപ്പിക്കും. അതുപോലെ ഈ പശുക്കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തന്നെ മറിഞ്ഞു വീണ് ആ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ആ ദിവസം തന്നെ അത് ഓടി എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പോകും. അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇതൊക്കെ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരൻസിന്റെ ഒരു സഹായം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ സമയം എടുത്താണെങ്കിലും അവരതിനെ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പേരന്റൽ കെയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരന്റൽ കെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പല തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേരന്റൽ കെയറിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത്, എഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, അതിന് ഒരു ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അതിന് ലൈഫുണ്ട്. ഈ എഗ്ഗിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, എഗ്ഗിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസമാണ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസമായിട്ട് മാറുന്നത് അമ്മയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസമാണ്. അച്ഛന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അത് സ്പേമിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ്, നെഗ്ലിജിബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രൈമോഡിയൽ ജേം സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള പ്രൈമോഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമാണ് അവിടെ കയറുന്നത്. ക്രോമസോംസ് മാത്രം മതി. അപ്പൊ അമ്മയുടെ
അമ്മയുടെ ബോഡിയിലുള്ള അമ്മയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസമാണ് ഏതൊരു എംബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കുഞ്ഞും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഇതിനകത്ത് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു എഗ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ നമ്മൾ ആ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പം എഗ് ഉണ്ടാകുന്ന അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഊജനസിസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ നറിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ ജോലി എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വലിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടുന്ന വളരെ കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകൾ, അതല്ല എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അതിന് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, അതിന് എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ പഠിപ്പിച്ച് അതിനുള്ള നോട്ട് എഴുതി ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വിട്ടേക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത്, ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം മുതൽ ആ എഗ്ഗിന് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു 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 സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടും. ആ സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ കൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്. ആ മെസ്സേജസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകും. ആ മെസ്സേജ് ഒറിജിനലി കയറിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് കയറിയേക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? മെസ്സഞ്ചർ RNA ഉണ്ടായതിനു ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചർ RNAയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. ഈ മെസ്സഞ്ചർ RNA ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഒറിജിനൽ DNA-യിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെസ്സഞ്ചർ RNA എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, അത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചർ RNA ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടീന് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കല്ല, ഈ പിന്നെ എഗ്ഗിനകത്ത് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട മെസ്സഞ്ചർ RNA ഈ എഗ്ഗിനകത്ത് കയറ്റിവിട്ടേക്കും. എഗ്ഗിനകത്തേക്ക് മെസ്സഞ്ചർ RNA തന്നെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, അതായത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ആ യൂണിയൻ, ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഉള്ള മെസ്സഞ്ചർ RNA അതെന്തിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും? പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മെസ്സഞ്ചർ RNA ഓഫ് ദ മദർ, അമ്മയുടെ മെസ്സഞ്ചർ RNA. അപ്പൊ അതായത് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മ പോകുന്ന വഴിയിൽ വലയാൻ പാടില്ല കുട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കോളും, അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാലും ഭക്ഷണം കിട്ടും. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് വലയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യാത്രാ വഴിയിൽ നമ്മൾ വലയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കെട്ടി തന്നു വിടില്ലേ? അതുപോലെയാണ് നേച്ചർ. ഈ എഗ്ഗിനകത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മെസ്സഞ്ചർ RNA ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയാണ് വിട്ടേക്കുന്നത്. ഈ മെസ്സഞ്ചർ RNA ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ പ്രോട്ടീൻ, ഈ അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വന്ന മെസ്സഞ്ചർ RNA ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ജീൻ. ആ പറയുന്ന എഗ്ഗിനകത്ത് ഒറിജിനലി ഉള്ള ജീനുണ്ട്. ആ ജീൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഓരോ ജീനുകളെയും ഈ പ്രോട്ടീൻ, ഓൾറെഡി ഉണ്ടായ പ്രോട്ടീൻ, അമ്മയുടെ പ്രോട്ടീൻ പോയി മറ്റേ അതിനകത്തുള്ള ഒറിജിനൽ DNA സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് അടുത്ത ജീനിനെ വിളിക്കും. ആ ജീൻ ഉണർന്നതിന് ശേഷം അത് വേറൊരു പ്രോട്ടീൻ, അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും. ഈ പ്രോട്ടീൻ പോയി അടുത്ത ആളിനെ തട്ടി വിളിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടി ഉണർത്തലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കും, പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോയി തട്ടി ഉണർത്തി വരുന്നു എന്നുള്ളത് മൊത്തം നമ്മൾ പഠിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ എഗ് പറയുമ്പോൾ മറ്റേണൽ ഇഫക്റ്റ് ജീൻസ് എന്നൊരു പേര് മറക്കരുത്. മറ്റേണൽ ഇഫക്റ്റ് ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ മദേഴ്സ് ഓവറീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് mRNA. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നതൊക്കെ. മറ്റേണൽ ഇഫക്റ്റ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ മദേഴ്സ് ഓവറീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് mRNA that are placed in the different regions of the egg. എഗ്ഗിന്റെ ഡിഫറെന്റ് റീജിയനില് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? mRNA വന്നിട്ടുണ്ട്. These messages encode
the transcriptional and translational regulatory proteins that diffuse through the syncytial blastoderm and activate or repress the expression of certain zygotic genes. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഈ മെസ്സേജ് എന്തിനെയാണ് കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്? ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ. ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഓവറിയിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ആ മെസ്സഞ്ചർ ആർഎൻഎയിൽ ഉള്ളത്. അത് diffuse through the syncytial blastoderm. I think you remember what is syncytial blastoderm, cellular blastoderm. It is different because of the presence or absence of the cell membrane. So the syncytial through the syncytial blastoderm, and then it activate or repress the expression of certain zygotic gene. Repress or activate or repress. ചിലതിനെയൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം, ചിലതിനെയൊക്കെ അമർത്തി വെച്ചേക്കണം. തൽക്കാലം നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, കുറച്ച് സമയം കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ റിപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം, ചിലതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് നീയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വേഗം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിടേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് the controlling characters or the controlling factors are already deposited in the egg, that is by the mother's body. അമ്മയുടെ ബോഡി തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള കൺട്രോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും അമ്മമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാർക്കായിരിക്കും ഒരു മക്കള് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നല്ലത് ചെയ്താൽ ആരും അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തില്ല. അമ്മയുടെ ഗുണമാണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ച് പറയും അത് ആ അമ്മ വളർത്തിയതിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അമ്മയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുരുവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡും എല്ലാം അമ്മ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഗേൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ആണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ഫാക്ടർ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ, അപ്പൊ ഈ ജീനിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ജീനിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണോ, നമ്മൾ ആ ജീനിനെ ഏത് രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജീനിന് വളരെ ഒരു ക്രിമിനൽ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജീനാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ എന്താണ് നമ്മളുടെ രാമായണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എപ്പിക്കൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ സജ്ജന സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സജ്ജന സമ്പർക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നല്ല ജനങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത, ഒരു തരത്തിലുള്ള മോശമായ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ജീനിന് അങ്ങനെ ഒരു ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമുക്ക് ഉറക്കി കിടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉറക്കി കിടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഉണരാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഉണർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഭീകരമാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. കാരണം ആ കുട്ടി ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് വളർന്നു വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ വളർത്തണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതികളൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിന് ബാധകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജീനുകളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളിലൂടെ കയറി പോകുന്നു, ഇത് കുഞ്ഞിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കും. അപ്പൊ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുക, നല്ല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. കുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതൊരു പരിധി വരെ എല്ലാം ശരി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊച്ചുങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എടുത്ത സാധനങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ കുട്ടികളോട് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. പക്ഷെ അമ്മയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എടുത്ത സാധനങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കളഞ്ഞേക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മക്കളടുത്ത് പറയും മക്കളെ അത്രയും വഴക്ക് പറഞ്ഞോട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം പറയും മക്കളെ അതെടുത്തിൽ അങ്ങ് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണേ എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? മോഡൽ ആയിരിക്കണം. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മോഡൽ എന്തിനെയാണ്? RNA ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. മോഡൽ RNA ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.